Welcome to our Bible study today. This is Pastor Conrad DeFries. ఈ దినమునకైనా బైబిల్ తరగతికి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. The title of the Bible study is Your Identity in Christ. ఈ దినమునకైనా అంశము క్రీస్తులో మీ గుర్తింపు. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, it says, when you receive Jesus as Savior, you become a new creation in Christ. రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో ఎప్పుడైతే క్రొత్తగా జన్మిస్తావో నువ్వు నూతన సృష్టి అని రాయబడింది. In 1 Thessalonians 5 and verse 23, it tells us you are a spirit, you have a soul, and you live in a body. మొదటి తెస్సలోనిక పత్రిక 5వ అధ్యాయం 23వ వచనం గమనించినట్లయితే నీకు The real you is a spirit being that will live eternally either in heaven or hell forever and ever. You will never die. నీలో ఉన్న ఆత్మ ఒకటి నరకమునకైనా వెళ్తుంది లేదా పరలోకానికి వెళ్తుంది. దానికి మరణం లేదు. In John chapter 3 and verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that is born of the Spirit is spirit. It is your spirit that is born again. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని గమనించినట్లయితే శరీరమును బట్టి వచ్చినది శరీరము, ఆత్మను బట్టి వచ్చినది ఆత్మ అని. It is very important that you realize that the real you is a spirit being that will live forever and ever. ఎల్లప్పుడూ ఆత్మలో జీవించడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది. When you receive Jesus Christ as your Savior, your spirit, the real you, is made a brand new creation in Christ. ఎప్పుడైతే నువ్వు నూతన సృష్టిగా మార్చబడతావో నీ యొక్క ఆత్మ నూతనంగా మార్చబడుతుంది. యేసుక్రీస్తునందు నువ్వు కొత్త వ్యక్తి. In 2 Corinthians 5 verse 17, he says, if any man or woman be in Christ, he is a new creature, a new creation. రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనం గమనించినట్లయితే ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తునందు ఉన్న యెడల స్త్రీ కావచ్చు. When your spirit is made new at the time of being born again, all of your past sins are forgiven and remitted and done away with. They don't exist anymore. నువ్వు క్రొత్తగా జన్మించినప్పుడు పాతవన్నీ కూడా గతించిపోతాయి. ఇక అవేవి కూడా మిగిలి ఉండవు. నువ్వు క్రొత్త సృష్టిగా మార్చబడుతూ ఉన్నావు. He says, old things are passed away, and behold, all things are made new. That is, everything is new in your spirit being. అన్నీ కూడా గతించిపోయాయి, సమస్తము నూతనమైపోయాయి. నీ యొక్క ఆత్మలో సమస్తము నూతనముగా సృష్టించబడ్డాయి. When you die in this world, your physical body will go back to the dust, back to the grave, but the real you, your spirit being, will live forever and ever in heaven if you are born again. నువ్వు క్రొత్తగా జన్మించిన తర్వాత నువ్వు చనిపోయినప్పుడు నీ శరీరము మట్టికి మన్నైపోద్ది, కానీ నీ యొక్క ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుంది. When Jesus died on the cross, he had no sin of his own, but he died as though you were dying on the cross with him. He took your sins. యేసుక్రీస్తు శిలువలో మరణించినప్పుడు ఆయన ఏ పాపం చేయకపోయినప్పటికీ నిన్ను బట్టి ఆయన శిలువలో మరణించాడు, అనగా నీవు కూడా ఆయనతో శిలువలో మరణించావు. I want to explain more to you today what it means to identify with Christ and how he identifies with you. యేసుక్రీస్తునందు నీ గుర్తింపు ఏంటో ఈ దినమందు సవివరంగా నీకు తెలియజేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను. Jesus went to the cross a sinless lamb, spotless lamb, but he took your and my sin as though he was a sinner. యేసుక్రీస్తు ఏ పాపం లేనివాడిగాను నిష్కలంకముగాను నిందారహితముగాను నీ నా పాపముల కొరకు ఆయన శిలువలో మరణించాడు. When our sins came upon him on the cross,
God the Father and the Holy Spirit departed from him, and he said, My God, why hast thou forsaken me? యేసుక్రీస్తు శిలువలోకి వెళ్ళినప్పుడు మన పాపలన్నీ ఆయన మీద పడ్డాయి. తండ్రి అయిన దేవుడు అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన్ని విడిచిపెట్టారు. అందుకే యేసుక్రీస్తు తండ్రి నన్నేల విడిచినాడు. Jesus in this world was 100% God and 100% man. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు 100% మానవుడు, 100% దేవుడు. But he operated in this world only as the Son of Man, so he could take our sins on the cross. యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో జన్మించినప్పుడు ఆయన మనిషి కుమారుడిగా జీవించాడు. కాబట్టి మన పాపములన్నీ ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. In Philippians chapter 2 and verse 7, he made himself of no reputation. He emptied himself and did not operate in the power of the Son of God on earth. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆయన దేవుని స్వరూపంగా ఉండి కూడా ఆ స్వరూపం ధరించలేదు గాని మానవుని యొక్క స్వరూపం. We will be studying more of this subject. It was the Son of Man, Jesus, that went to the cross. Then he went into hell 3 days and nights and then rose from the dead. ఇంకా సవివరంగా ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం ధ్యానించుకున్నాం. యేసుక్రీస్తు మరణించినప్పుడు ఆయన పాతాళంలోకి 3 రాత్రింబగళ్ళు వెళ్ళాడు, మరలా తిరిగి లేచాడని చూస్తున్నాం. Jesus came to be our substitute, to take our sin, to pay the penalty for sin as though he was a sinner, but he wasn't. యేసుక్రీస్తు ఆయన పరిశుద్ధుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నా పాపములను ఆయన మీద వేసుకుని మనకు మారుగా మనకు బదులుగా ఆయన పాపముగా కనబడ్డాడు. We call this sometimes the great exchange. He took our place so we could receive his righteousness. ఆయన యొక్క నీతిని మనం పొందుకొనగలిగినట్లుగా మనకు మారుగా మనకు బదులుగా ఆయన శిలువ మ్రాను మీద వేలాడాడు. Jesus came as the Son of Man in a human body so he could take our place and pay our penalty for sin. యేసుక్రీస్తు మన యొక్క పాపములన్నీ ఆయన మీద వేసుకొని మనకు మారుగా శిక్షను అనుభవించడానికి కోసం ఆయన మనిషి కుమారుడిగా జన్మించాడు. Jesus came to do that so that every one of us, when we receive him as Savior, he gives us his righteousness and right standing with God as though we had never sinned. యేసుక్రీస్తునందు మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఆయన నీతి మనకిచ్చి మనం ఎన్నడూ ఏ పాపం చేయలేని వారిగా అనగా నీతిమంతులుగా మనల్ని తీరుస్తూ ఉన్నాడు. In Galatians chapter 2 and verse 20, Paul says, I am crucified with Christ. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో భక్తుడైన పౌలు ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని చెప్తున్నాడు. In the mind of God, when Jesus died on the cross, every person that receives him as Savior died on the cross with him. యేసుక్రీస్తు యొక్క మనసులో ఏముందంటే ఆయన ఎవరైతే విశ్వసించారో వారందరూ కూడా ఆయనతో పాటు సిలువలో మరణించారు అని ఆయన యొక్క మనసులో ఉంది. Such a great plan of redemption that God has put in place, so that we do not have to go to hell forever and ever, but we can be with God throughout eternity. యేసుక్రీస్తునందు ఎంత గొప్ప ప్రణాళిక దేవుడు మన కోసం సిద్ధపరిచాడు. కనుకనే మనం నరకానికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు, మరి యేసయ్యతో నీతిమంతులుగా ఉంటూ ఉన్నాం. Jesus Christ is the only one that paid this penalty and met God's requirements to be a savior for all of mankind. మానవులందరి కోసం యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఈ యొక్క శిక్షను ఆయన మీద వేసుకొని దేవుని యొక్క ప్రణాళికను నెరవేర్చిన వాడై ఉంటూ ఉన్నాడు. God cannot be tempted. He cannot be acquainted with sin. God, as God, could not pay the penalty for sinful man. దేవుడుగా ఉన్నట్లయితే మానవుని యొక్క పాపమునకు పరిహారం చేయలేడు. కనుకనే యేసుక్రీస్తు మానవుడిగా ఈ లోకమునకు వచ్చాడు.
The second person of the Godhead had to come in a human body so he could be tested, so he could go to the cross and be acquainted and take our sin upon himself and be our substitute. దేవునిలో రెండవ వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తు మానవ రూపము దాల్చి మనందరి యొక్క దోషముల కొరకు శిలువలో వేలాడి మరణించి మనకు మారుగా మరి మరణించాడు. There is no other means of salvation. No matter how much a person suffers, how much blood they shed, Jesus Christ is the only one that met God's requirements to pay our penalty for sins. ఒకవేళ మన స్వతహాగా మనం ఎంత ప్రయాసపడినప్పటికీ రక్తమే కార్చినప్పటికీ మనకు విమోచన లేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం ద్వారానే మనకు విమోచన ఉంది. In the book of 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 21వ వచనం మనం గమనించినట్లయితే it says, Jesus was made to be sin for us so that we could be made righteous with his righteousness. మనము నీతిమంతులుగా మార్చబడుటకు యేసుక్రీస్తు మనకు మారుగా మన కోసము పాపమాయను అని రాయబడింది. Many people do not understand how one man's sin, Adam, caused sin to come on all the human race after him. అనేక మందికి అర్థం కావట్లేదు, ఒక్క మానవుడు ఆదాం పాపం చేయడం ఏంటి, ఆ పాపం అంతా మానవ జాతి మీదకి రావడం ఏంటి అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. The Bible tells us, for all have sinned and come short of the glory of God. అయితే దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తుంది, అందరూ పాపం చేసి దేవుని యొక్క మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అని చెప్తోంది. All of the human race is born in sin because Adam sinned and all the human race was in the loins of Adam. అందరూ ఆదాం యొక్క నడుములో నుంచి వచ్చిన వారు గనుక, ఆదాం పాపం చేశాడు గనుక ఆ యొక్క పాపం అందరిలో సంప్రాప్తమైంది. The Bible tells us in Romans chapter 5 and verse 20, where sin abounds, grace does much more abound. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 20వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే పాపం ఎక్కడ విస్తరిస్తుందో అక్కడ కృప విస్తరిస్తుంది అని రాయబడింది. The world is in a terrible condition today because of the sin of Adam, but where sin abounds, Jesus Christ brought salvation far greater than what the sin of Adam caused on the earth. ఈ దినమందు ఆదాము యొక్క పాపం బట్టి మానవ జాతి అంతా కూడా భయంకరమైన దుస్థితిలో ఉంది. అయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క శిలువ మరణం ద్వారా కృప మనకు అనుగ్రహించబడింది. This is why it is so important for every person to receive Jesus Christ as Lord and Savior. అందుకే యేసుక్రీస్తును తమ సొంత రక్షకుడిగా ప్రభువుగా అంగీకరించడం మానవ జాతికి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కార్యమై ఉన్నది. We can learn from the Word of God that sin is handed down through the man to both men and women. ఈ పాపము మానవునికి లేక పురుషునికి స్త్రీకి ఈ పాపము మరి సంప్రాప్తమైంది అని చూస్తున్నాం. The Bible tells us in Adam all die, but in Christ all are made alive. దేవుని వాక్యం ఇలా తెలియజేస్తుంది, ఆదామునందు ఎలాగైతే అందరూ మరణించారో యేసుక్రీస్తునందు అందరూ జీవాన్ని పొందారు. The sin nature is handed down through the sperm, through the blood of a man, not through the blood of a woman. గమనించినట్లయితే పురుషుని యొక్క రక్తము ద్వారా, పురుషుని యొక్క ఆ యొక్క వీర్యం ద్వారానే పాపము మానవులకు వస్తుంది, స్త్రీ ద్వారా కాదు అని చూస్తున్నాం. Jesus was born of the Virgin Mary and did not have any contact with a man before Jesus was born. యేసుక్రీస్తు మరియా అనే కన్యకు పుట్టాడు. మరియా యేసుక్రీస్తును జన్మించేంత వరకు ఏ పురుషుని ఎరగలేదు అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. Scientifically and medically, it was impossible for any blood from a man to come into the human body of Jesus.
విజ్ఞాన రీతిగాను వైద్య రీతిగాను గమనించినట్లయితే మరి ఏ పాపం కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరములోకి రాలేదు అని చూస్తూ ఉన్నాం. A woman's body feeds a baby in the womb nutritionally, but her blood does not cross into the infant that's in the womb of the woman. తల్లి యొక్క గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శిశువు తల్లి ద్వారా పాలు ఇవ్వబడుతుంది, కానీ ఏ విధమైనటువంటి The blood of Jesus is divine blood. It came from the power of the Holy Spirit when the Holy Spirit overshadowed Mary to have the baby Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము దైవిక రక్తము. కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ మరియను కమ్ముకుంది, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా యేసుక్రీస్తు జన్మించాడు. The first man Adam and the last Adam Jesus are the only two human beings that ever came into this world with sinless, spotless blood. మొట్టమొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాము అలాగే రెండవ ఆదామైనటువంటి యేసుక్రీస్తు పాపము లేకుండా ఈ లోకంలోకి వచ్చారు. Adam sinned, and thus sin came into his blood and passed on to all human beings. అయితే ఆదాం పాపం చేసినందువలన అతనిలో ఉన్న పాపము మానవ జాతి అంతటికి కూడా మరి సంక్రమించింది. Jesus, the second person of the Godhead, Christ, came into this world as a human being, as Son of Man, to pay the penalty for our sins. దేవునిలో రెండవ వ్యక్తి అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు మానవ రీతిగా ఈ లోకములకు వచ్చాడు. ఆయనలో ఏ పాపం లేదు మానవ యొక్క జాతి కోసం. As a human being, Jesus could have sinned, but he did not. He was tempted and tested, but he did not commit any sin of his own. విమోచన క్రయధనముగా ఆయన వచ్చాడు. మానవుడిగా యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో జన్మించాడు. ఆయన పాపం చేసే అవకాశం ఉండింది, కానీ ఆయన పాపం చేయలేదు. So he lived a sinless life and went to the cross as the spotless, sinless Lamb of God for the sins of the whole world. సర్వ పాప పరిహారార్థమై యేసుక్రీస్తు పాపం లేనివాడిగా శిలువ మరణాన్ని పొందాడు. ఆ శిలువ మరణం ద్వారా సర్వమానవాళికి రక్షణను. As I have said, we call this the great exchange. He took our place as a sinner so we could receive him and become a child of God. నేను చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ గొప్ప మార్పు జరిగింది. అనగా మన స్థానాన్ని యేసుక్రీస్తు తీసుకొని ఆయన మన పాపములకు బదులుగా మరణించి మనకు రక్షణ. There is none other name under heaven whereby people must be saved except by believing on the Lord Jesus Christ. ఆకాశమందు గాని భూమి యందు గాని యేసుక్రీస్తు నామం తప్ప వేరొక నామం ద్వారా మనకు రక్షణ లేదు. యేసుక్రీస్తు నామం ద్వారానే రక్షణ. We will be covering in future Bible studies, bringing more understanding to the Word of God, how salvation is possible only by believing on the Lord Jesus Christ. రాబోయే తరగతుల్లో యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే రక్షణ సాధ్యము అనే విషయాల్ని మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాం. Satan offers many ways to get to God, but Jesus is the only one that meets God's requirements to be the Savior of the whole world. సాతాను అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు మనకి ఇస్తుంటది, కానీ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం తండ్రి అనే దేవుణ్ణి కలుసుకోగలగడానికి యేసుక్రీస్తు మాత్రమే మార్గము. When you receive Jesus as Savior by faith, your spirit on the inside of you becomes a brand new creation that never existed before. యేసుక్రీస్తును నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నీవు ఒక నూతన జన్మగా నూతన వ్యక్తిగా నువ్వు మార్చబడతావు. దేవుని యొక్క రాజ్యానికి నువ్వు సిద్ధం పడతావు. At that moment, all of your sins are remitted. They are not just covered, but they are remitted, and all past sins are forgiven and done away with. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నీ పాపములన్నీ కూడా క్షమించబడతాయి.
అదేదో తుడిచివేయబడ్డం కాదు, కానీ నీ పాపములన్నీ కూడా క్షమించబడతాయి. When you receive Jesus Christ as Savior, at that moment, you are a brand new species, a brand new creation with the divine nature of God in your spirit. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా నువ్వు క్రొత్త సృష్టిగా, అనగా దైవిక సంబంధమైనటువంటి ఆ గుణగణములు కలిగిన The devil doesn't want you to know what you receive when you accept Jesus as your Savior. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచితే నువ్వేమైతే పొందుకుంటావో అది తెలియకుండా ఉండాలని సాతాను ఇప్పుడు కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. In the book of 2 Corinthians chapter 4 and verse 7, 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే it says, "We have this treasure in an earthen vessel." That word for treasure means the most expensive thing there is, most valuable in the whole universe. ఈ మట్టి ఘటములలో ఈ మహిమైశ్వర్యము కలదు అని ఇక్కడ రాయబడి ఉండడం చూస్తూ ఉన్నాం. When God created the universe, the Bible tells us He created it with His fingers. దేవుడు సమస్త సృష్టిని చేసినప్పుడు ఆయన వ్రేళ్లతో సమస్త సృష్టిని చేశాడు అని చూస్తూ ఉన్నాం. In another place, He tells us He created the earth with His hand. మరొక చోట ఆయన హస్తంతో సమస్త సృష్టిని చేశాడు అని రాయబడి ఉంది. But when God raised Jesus from the dead, it talks about the arm of the Lord. యేసుక్రీస్తును మరణము నుంచి లేపినప్పుడు దేవుని హస్తం లేపిందని చెప్పడం చూస్తున్నాం. It took more power to raise Jesus from the dead than it did to create the universe and the earth itself. యేసుక్రీస్తును మరణము నుంచి లేపడానికి మరి ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాడు, అనగా ఈ సృష్టిని చేయడం కంటే. The reason is God did not have any opposition to create the universe and the earth. దేవుడు సృష్టిని చేయడానికి దేవునికి వ్యతిరేకమైనది ఏది కూడా లేదు. But when He raised Jesus from the dead, He had the opposition of Satan and all the principalities and demons and powers trying to come against Him. అయితే యేసుక్రీస్తును లేపేటప్పుడు మరి సాతాను, దురాత్మలు, అంధకార శక్తులు అన్ని కూడా వ్యతిరేకంగా ఉండడం చూస్తాం. The greatest manifestation of the power of God is when God raised Jesus from the dead, and our penalty is paid and our victory is won because we believe in Jesus Christ. దేవుడు గొప్ప బలముతో యేసుక్రీస్తుని మరణము నుంచి లేపి మనకు జీవమునివ్వగలగడానికి, మనం దేవుని యందు విశ్వసించడానికి గొప్ప కార్యం చేశాడు. The Bible tells us in Colossians chapter 3 and verse 10, "Put on the new man which is created in righteousness." కొలస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, ఈ యొక్క నూతన సృష్టిగా ఆ యొక్క నూతన స్వభావాన్ని మానవులకు ఇస్తూ నవీన Most స్వభావం Christians ధరించుకుంటారు. do not know the treasure they have on the inside when they are born again and receive Jesus as Savior. అనేక మంది విశ్వాసులకి నూతనంగా జన్మించిన వారికి వారిలో గొప్ప దేవుని యొక్క స్వభావం ఉందన్న విషయము తెలియట్లేదు. I'm going to be teaching you from the Word of God more and more what it means to be born again, who you are in Christ Jesus. ఇంకా క్రొత్త జన్మ గురించి, అలాగే యేసుక్రీస్తునందు నువ్వెవరివి అనే విషయాల గురించి ఇంకా అనేకమైన విషయాలు మీకు తెలియజేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. A Christian has rivers of living water by the Holy Spirit on the inside of every believer. ప్రతి విశ్వాసి తన కడుపులో నుంచి జీవజల నదులు పారేటట్టుగా ఉన్నాడు అని వాక్యం చూస్తూ ఉన్నాం. Jesus said, "If you will drink of Him, He will give you water that you will never thirst again." నేనిచ్చి నీళ్లు త్రాగువాడు మరన్నిటికీ దప్పికొనడని యేసుక్రీస్తు చెప్పడం చూస్తున్నాం.
But there are many believers today. They are believers. They are born again, but they don't know the treasure that they have on the inside of them. ఈ దినాల్లో అనేక మంది యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు, నూతన జన్మ పొందుతున్నారు, కానీ వారి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి మహిమైశ్వర్యం ఏంటో అర్థం కాకుండా జీవిస్తున్నారు. Many people in my country years ago were living very poor and didn't know that there was a great gold mine down in the earth under them. మా దేశంలో అనేక మందిని గమనించినట్లయితే వారిలో ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడో వారు ఎరుగని వారి జీవిస్తూ ఉండటం చూస్తూ ఉన్నాం. Many Christians today love God, they're born again, but they have not come to know what a great treasure, what they have on the inside of them today. అనేక మంది నేటి దినాల్లో యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుతున్నారు, క్రొత్త జన్మ పొందుతున్నారు, కానీ అంతరంగంలో వారికి ఉన్నటువంటి మహిమైశ్వర్యం ఏంటో తెలియకుండా జీవిస్తారు. By the help of the Holy Spirit, I'm going to be ministering to you more and more so that you can come to know what a treasure you have in your born again spirit on the inside. దేవుని యొక్క సహాయం వలన ఇంకా మనలో ఉన్నటువంటి మహిమైశ్వర్యం ఏంటో రాబోయే దినాల్లో ఇంకా మీకు వివరించాలని నేను ఆశపడుతున్నాను. When you're born again, the Holy Spirit comes to live and dwell on the inside of you. నువ్వు నూతనముగా జన్మించినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో నివసించడానికి నీలోనికి వచ్చుతున్నాడు. 1 Corinthians chapter 3 and verse 16, you are the temple of God and the Holy Spirit dwells inside of you. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం గమనించినట్లయితే మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించున్నాడని చెప్పడం. You have a treasure in your spirit in this human body when you receive Jesus as your Savior. నువ్వు శరీరంలో ఉన్నప్పుడే యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు ఈ మహిమైశ్వర్యము నీ ఆత్మలో ఉంటూ ఉంది. You become a partaker of the divine nature. You are born of God. You are a child of God. నీవు దేవుని యొక్క రాజ్యములో దేవుని బిడ్డగా భాగస్థుడిగా నువ్వు ఉంటూ ఉన్నావు. The devil tries to keep it from every believer. What a treasure, what power of God is on the inside of every believer. ప్రతి విశ్వాసి తనలో ఉన్నటువంటి దేవుని శక్తి, దేవుని యొక్క బలం ఏంటో తెలియకుండా ఉండడానికి వారి యొక్క మనోనేతలు గుడ్డితనం కలుగజేస్తున్నారు. But you can learn from the Word of God. The Holy Spirit will guide you how to release that power of the Holy Spirit to meet every need. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నువ్వు దేవుని యొక్క బలమును విడుదల చేయగలిగినట్లుగా వాక్యము అలాగే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయం. It is God's will for every believer to understand the power of God, the Holy Spirit that is on the inside of them. మనలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి ఏంటో మనము తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. That is why the Bible says, greater is he that's in you than he that is in the world. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం తెలియజేస్తోంది, లోకంలో ఉన్నవాని కంటే మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అని రాయబడింది. In Philippians 4 verse 13, it says, I can do all things through Christ who strengthens me. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 13వ వచనం గమనించినట్లయితే నన్ను బలపరచువాని అందే నేను సమస్తము చేయగలను అని చెప్పడం చూస్తున్నాను. The Amplified Bible there says, I am self-sufficient in Christ's sufficiency. యాంప్లిఫైడ్ బైబిల్లో రాయబడిన విషయం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తునందు నేను నాకు నేను Praise God. God loves you. It is His will for you to understand and enjoy the power of the Holy Spirit that dwells on the inside of every believer. దేవునికి స్తోత్రం. ఇది దేవుని చిత్తమైంది ఏంటంటే మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎంత I want you to pray this prayer after me right now to receive Jesus Christ as your Savior.
నాతో పాటు ఈ ప్రార్థన నువ్వు చెప్పాలి. యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుగా నువ్వు అంగీకరించినట్లయితే, I believe Jesus Christ is the Son of God. యేసుక్రీస్తు దేవుని కుమారుడని నేను నమ్ముతున్నాను. I believe he died on the cross for my sins and that he rose from the dead. నా పాపముల కొరకై యేసుక్రీస్తు శిలువలో మరణించి తిరిగి లేచాడని నేను నమ్ముతున్నాను. I believe he is alive in heaven today, and I receive him right now as my Savior. ఈ దినమందు ఆయన పరలోకమందు సజీవుడిగా ఉన్నాడని, ఆయన నా సొంత రక్షకుగా నేను అంగీకరిస్తున్నాను. If you prayed that prayer and meant it with all of your heart, you are now born again and a child of God. నీ పూర్ణ హృదయంతో నువ్వు ఈ ప్రార్థన చేసినట్లయితే నువ్వు తిరిగి జన్మించిన వాడు, దేవుని బిడ్డవు అని తెలియజేస్తున్నా. Find a good, strong, Bible-believing church and learn more and more about Jesus and grow day by day, one step at a time. The Holy Spirit will guide you and help you in Jesus' name.